மற்றும் என்னோடு வருகை தந்திருக்கிற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் கேரள மாநில பொறுப்பாளர் இளம் சேக்குவேரா அவர்களே, கேரள மாநிலத்தை சார்ந்த விடுதலை சிறுத்தைகளின் மாநில பொறுப்பாளர்களே, மாவட்ட பொறுப்பாளர்களே, திரளாக கூடியிருக்கிற ஸ்ரீகுமார் குருதேவ் அவர்களின் சீடர்களே, நன்றி சொந்தங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் தமிழ் புரியும் என்கிற நம்பிக்கையில் உங்கள் முன்னால் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். மூன்றாவது முறையாக இந்த அவையில் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டியிருக்கிறது. அதற்காக தலைவர் உள்ளிட்ட அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டிலும் தேர்தல் வர இருக்கிறது. எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளில் தீவிரமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறார்கள். ஆனாலும் உங்களுடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்வுகளை பங்கு கொள்வதற்காக உங்கள் முன்னால் நிற்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஸ்ரீகுமார் குருதேவ் அவர்கள் 148வது பிறந்த நாள் விழாவாக இன்று வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய பிறப்பு எளிய மக்களை மீட்பதற்கானதாக அமைந்திருக்கிறது. கொடுமை அவருக்கும் நேர்ந்திருக்கிறது. ஆகவே அவர் அதிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும், வெளியேற வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து கிறிஸ்தவத்தை தழுவியிருக்கிறார். அங்கே தேவாலயத்தில் அந்த பாகுபாடுகள், டிஸ்கிரிமினேஷன், பாகுபாடுகள் தொடர்ந்து. ஆகவே அவர் எங்கே போனாலும் இந்த கொடுமைகள் நீடிக்கின்றன, பாகுபாடுகள் நீடிக்கின்றன. உருவாக்கி சாதியற்ற ஒரு சமூகத்தை படைக்க வேண்டும், மதமில்லாத ஒரு சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டிருக்கிறார். செக்யூலர் சொசைட்டி, மதமில்லாத சமூகம், காஸ்ட்லெஸ் சொசைட்டி, சாதி இல்லாத சமூகம். தமிழ்நாட்டில் இவரை போல வைகுண்ட சுவாமிகள், தமிழ்நாட்டில் அதே போல ராமலிங்க சுவாமிகள், இவர்களுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் கடைசி காலத்தில் மதமும் வேண்டாம், சாதியும் வேண்டாம், அரசுகளும் ஜோதி, தனிப்பெருந்தோரை என்று மாபெரும் இயக்கத்தை அவர்கள் படி நெல்லுடையார் என்ற கொடுமை இருந்தது. கண்டானை தீட்டு, கண்டமுட்டு தொண்டமுட்டு என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே அன்சியபிலிட்டி, எப்படி அன்டச்சபிலிட்டி இருக்கிறதோ அப்படி அப்ரோச்சபிலிட்டி நெருங்கினாலே அதை எஜத்தூரம் தள்ளி நெருங்கி வந்தால்
ശരീരം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും പൊരുതി നേടിയ സത്യം. ഭാരതമണ്ണിൽ ദ്രാവിഡർ പാടി സത്യസനാതന തത്വങ്ങളെ, സത്യസനാതന തത്വങ്ങളെ, സത്യവും നീതി ധർമ്മവും എവിടെ, മഹർഷി മന്നരിൽ എവിടെ. എങ്ങനെ ദൈവമായി സാമൂഹികപരമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാരമാണ്. ഇവരുടെ പൈതൃകമാണ് ഗുരുദേവൻ സംസാരിച്ചത്. ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആദികാല ജനത ഈ മണ്ണിൽ അടിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ആരും അറിയുന്നില്ല. പണികൾ പറഞ്ഞ ദൈവമില്ലാത്തത് ഈ കുറവാണ് സർവ. എന്റെ ശരീരം മാറിയാലും ഞാൻ തന്നെ ഈ സത്യം നടത്തും. ആരും പറയാത്ത കാര്യമാണ്. കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യക്ഷ നിയമസഭ 115 വർഷങ്ങളായിട്ടും ഇത് തളരാതെ നിൽക്കുന്നു. അത് ERDS-കാരുടെ അഭിമാനമാണ്. ഇത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ബാധിച്ചത്.
വാൽമീകപരമായി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ആത്മീകമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മോചനമുണ്ടാകൂ. അങ്ങനെയാണ് ഇതര സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായി സർവശക്തനായ ദൈവം ദൈവമായി നമ്മൾ കാണുകയും ലോകചരിത്രം പരിശോധിച്ച 22 ജാതികൾ ചേർന്നാണ് ജിയാദിസിലേക്ക് വന്നാൽ ജിയാദിസിനകത്ത് ആ ജാതി സംഘടനയില്ല. അവനവന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇനി പല പേരിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും. ഈ പ്രസ്ഥാനം അടുത്തതായി ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നത് ഇരുവിപേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ബിജിമോൾ PC അവരെ സ്നേഹാദരവോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ശ്രീമതി ബിജിമോൾ PC-ക്ക് മുത്തശ്ശൻ ശാന്തി സഭയുടെ കടപ്പാട് അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംവരണ സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ ശ്രീ സണ്ണി
പൂർവപിതാക്കന്മാരുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാക്കുന്നത് ദേവനെ ഹാജരായി. വിസ്താരവേളയിൽ ന്യായാധിപന്റെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായിട്ടാണ് തന്റെ സഭയുടെ പേര് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ എന്ന് ഗുരുദേവൻ ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അടുത്തതായി ആശംസാ പ്രസംഗം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോക ചരിത്രം പരിശോധിക്കും വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച ചരിത്രമാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളത്. വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന CSPSന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അർത്ഥവത്തായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പറയരുടെയും പുലികളുടെയും ഉറവരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ പേരുകൾ മാറ്റിയ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഗുരുദേവൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. പുലിയരെല്ലാവരും കൂടി ഭേദപരായ ആത്മീയ ചിന്തകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നാം എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുരുദേവന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഗുരുദേവന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം തന്ന സഭയോടും സഭയുടെ നേതാക്കളോടുമുള്ള അഗീതമായ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള റവന്യൂ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി രേഷ്മ കരിവാളിക സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും ബഹുമാന്യായ വൈദ്യ ശ്രീ കുമാരഗുരുദേവനെയും യജമാന അയ്യങ്കാളിയെയും കണ്ടൻ കുമാരനെയും കാവാടി ജോൺജോസഫ് സാറിനെയും നമുക്ക് മുന്നേ ഈ മണ്ണിൽ മരിച്ചടിഞ്ഞു പോയ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെയെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, കാരണം സമയം വൈകിയ വേളയായതുകൊണ്ടും എല്ലാവരും വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദീർഘമായിട്ടൊരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് നീളുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടു മറന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മറ്റൊരു ചരിത്രം. അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, വൈദ്യ ശ്രീ കുമാരഗുരുദേവനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തെ മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന